બધા આઈ ડ્રોપ્સ જ આવશે. ઓકે, અને આઈ ડ્રોપ્સમાં ઇન્ટરવેન્શન આઈ ડ્રોપ્સ કેવી રીતના ઇન્સ્ટોલ કરવા ને એ જ આઈએમપી છે. આમાં બીજી મતલબ અમુક મેડિકેશન છે ને આમાંથી નથી પૂછાતી. ઓકે, હું જે કહું ને એટલે ટીક કરજો. ઓકે, સો ફર્સ્ટ આપણે જોઈ લે ગાઈડલાઈન. આ આઈએમપી છે. ઓકે, આ ટીક કરી રાખો. ફર્સ્ટ છે ગાઈડલાઈન ફોર ધ યુઝ ઓફ ધ આઈ મેડિકેશન. ઓકે, Okay, eye medication are usually in from the drop or ointment. Ointment બે વસ્તુ હોઈ શકે. ઓકે, આઈ મેડિકેશનમાં ઓઇન્ટમેન્ટ, આપણે ત્યાં એટલી બધી ઓઇન્ટમેન્ટ યુઝ નહીં થતી, અહીંયા થાય છે. ઓકે, અને આઈ ડ્રોપ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ઓવરફ્લો ઓફ ધ મેડિકેશન ઇનટુ nasal and the pharyngeal passage, thus the reducing absorption. Instruction client to apply pressure over inner canthus next to nose કેટલું 30 to 60 seconds for following off the medication. Instruct the client close eye gently and to help distribute medication. Okay, figures આપી છે જો તમને 58.1. Okay, if both eye drop and eye ointment is a schedule, okay, at the same time administer eye drops first. આ ટીક કરો, આ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, આઈ ઓઇન્ટમેન્ટ હોય અને આઈ ડ્રોપ્સ હોય તો ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું આઈ ડ્રોપ્સ. ઓકે, વોશ ધ હેન્ડ, ડોન ધ ગ્લવ્સ બિફોર એડમિનિસ્ટ્રેશન આઈ મેડિકેશન ટુ અવોઇડ contaminating eye medication and dropper and applicator. Okay, use separate bottle and tube of the medication for each client to avoid accidental cross contamination, cross infection ના થાય એટલા માટે. Okay, place the prescribed dose of the eye medication in the lower conjunctival sac and never directly onto cornea. Avoid touching any part of the eye with dropper and applicator. Administer કરવાનું glucocorticoid preparation before other medication. જો glucocorticoids first prescribe કરી હોય તો administer કરવાની. Okay, monitor pulse and blood pressure if the client receiving ophthalmic beta blocker. Instruct the client to do the same and nurse should be obtained pulse parameters and from the PHCP. Instruct client how to install medication correctly and supervisor installation until client can do it safely. Adaptive device the position. Okay, the bottle of the eye drops directly on. કઈ આગળ directly install કરવાના. I can also puncture and if installation difficult for the client. Okay, first eye drops ક્યાં install કરવાના એ તમને ખબર હશે કદાચ. કઈ આગળ કરવાના? ઇનર કેન્થસ સાઇડ, એક્ઝેક્ટ કોર્નરમાં. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ રીડ મેડિકેશન લેબલ કેરફુલી. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખવાની અને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની, કેમ કે અમુકમાં લાઈક મેડિકેશન કરેક્ટલી જે ગાઈડલાઈન હોય એ પ્રોપર કેવી રીતના ઇન્સ્ટોલ કરવાની હોય એ આપેલું હોય. કરેક્ટ મેડિકેશન એન્ડ કરેક્ટ સ્ટેન્ડ. રિમાઇન્ડ ધ ક્લાયન્ટ કીપ મેડિકેશન આઉટ ઓફ ચિલ્ડ્રન. ઓકે, કેમ કે કોઈક વાર ચિલ્ડ્રન ને ઇન્જરી થઈ શકે છે એટલા માટે. Instruct the client avoid driving and operative hazardous equipment if vision is blurred. Plus, inform the client that may be unable to drive home after eye examination when the medication dilated the pupil, okay, and paralyze the capillary muscles is used. Okay, insert eye examination માં તમે જોયું હશે કદાચ IOPD માં ડ્યુટી કરી હશે ને તો પ્યુપિલ ડાયલેટ કરવા માટે આઈ ડ્રોપ્સ આપે પહેલા અને પછી આઈ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરે ડોક્ટર, તમને ખબર હશે રાઈટ. એટલા માટે એમને કહેવાનું કે ડ્રાઇવિંગ અવોઇડ કરે. ઓકે, ફોર 24 hours. પ્લસ if the photophobia occur, instruct the client wear a sunglass and avoid bright light. Instruct the client administer missed dose eye administration eye medication as soon as possible. Okay, it is recommended unless next dose scheduled to be administered in 1 to 2 hours. Okay, inform the client with the glaucoma હોય તો સ્પેસિફિકલી આલ્યું છે શું disorder cannot be cured.
મેં કહ્યું તું આ ચલાવતી વખતે કે ક્યોર ના થાય, ઓકે, એને ટ્રીટ જ કરાય, ઓનલી કંટ્રોલ લાઈક ટ્રીટ એમ, ઓકે. Reinforce importance of the using medication and treat glaucoma as prescribed and not to be a discontinue the medication without consultancy of the PSCP, okay. Inform the client that medication used to treat glaucoma cause staging and pain and blur vision, especially when therapy is begun, okay. બટ ડિસકન્ટિન્યુ નહીં કરવાનું, એમને કહેવાનું, ઓકે. ઇન્સર્ટ ધ ક્લાયન્ટ રિપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એની આઈ ઇરિટેશન and inform the client using eye gel the store that the gel at room temperature and in the refrigerator but not freeze it, okay. ફ્રીઝરમાં નહીં મૂકવાનું એમ, ઓકે, એમને કહેવાનું. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ડિસ્કાર્ડ unused eye gel kept at room temperature as recommended by the PSCP and pharmacist. Inform the client soft contact lens may absorb certain medication and the preservatives and eye medication may be discolor contact eye. That means એમને શું કહેવાનું ક્લાયન્ટને, જ્યારે બી તમે કોઈ આઈ મેડિકેશન લો, યુ શુડ નોટ વિયર યોર આઈ લેન્સ, ઓકે. આઈ લેન્સ વિયર નહીં કારણે તો મતલબ કલર ચેન્જ થઈ જશે, ઓકે. પ્લસ advise the client wearing a contact lens, question to PSCP carefully about specific precaution and observe with the eye medication, okay. Inform the parents of the infant that atropine sulfate eye drops may be contribute of the abdominal distension, okay. Then instruct the the parents keep record infant bowel movement if the atropine sulfate eye drops are being administered. કેમ કે atropine sulfate છે ને એ શું છે ખબર, એન્ટીકોલિનર્જિક છે, એની ઇફેક્ટ એક. તો મેં તમને કહ્યું હતું એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ હોય તો શું કરે, એની મેઇન સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ છે, ડ્રાય. એક્ઝેક્ટલી બધું ડ્રાય કરી દે, રાઈટ. તો જ્યારે બી એટ્રોપિન સલ્ફેટ આપે ને તો એબડોમિન ડિસ્ટેન્શન થશે અને બોવેલ મુવમેન્ટ ચેક કરી, કેમ કે કોન્સ્ટિપેશન થવાના ચાન્સીસ વધી જશે, ખબર પડી. એટલા માટે કોઈ બી હોય એટ્રોપિન લાઈક ઓરલી હોય કે આઈ ડ્રોપ્સ હોય ચેક કરવાનું, કેમ કે મેં કહ્યું એમ કે એન્ટીકોલિનર્જિક એની સાઇડ ઇફેક્ટ છે, ઓકે. અસ્કલ્ટેડ બોવેલ સાઉન્ડ infant or child receiving atropine sulfate or eye drops, okay. Because of the timing of medication, administer eye medication as the prescribed interval as a prescribed and separate the installment by the 5 to 10 minutes if two different medications must be administered at the same time. Install of the eye medication drops. શું આપ્યું છે, સ્ટેપ આપ્યા છે, જુઓ કે કેવી રીતના ડ્રોપ્સ ઇન્સર્ટ કરવા, ઓકે. ફર્સ્ટ શું કરવાનું, wash the hand. Second, put the gloves on. Third શું કરવાનું, સ્ટેપ છે, ઓકે, યાદ રાખજો, આઈએમપી છે. Check the name, strength and expiry date of the medication. Fourth, instruct the client tilt the head back and open eye and look up, ઓકે. પોઝિશન લખ્યું છે આઈ ડ્રોપ્સની, કે જ્યારે બી તમે આઈ ડ્રોપ્સ આપો તો કેવી પોઝિશન આપવાની, યાદ રાખજો, કે આ. Then fifth શું છે, pull the lower lid down against cheekbone, okay, and hold bottle like કેવી રીતના પકડવાની, pencil with the tip downward, holding bottle gently, raised and wrist of the hand on the client cheek. Squeeze the bottle to allow drop fall into the conjunctival sac. કઈ જગ્યાએ આપવાનું, conjunctival sac માં, ઓકે. And instruct the client close eye gently, not to squeeze eye, okay. Plus wait for 3 to 5 minutes before installing another drop. If more than one drop is prescribed, promote maximum absorption of the medication. Then બીજું શું છે, do not allow medication bottle dropper applicator to come into the contact into the eyelids and conjunctival sac. That means થોડીક અપવર્ડ થી આપવાનું, ટચ નહીં થવા દેવાનું, જે ટીપ હોય ને, જે ટીપ હોય બોટલની એ ટચ નહીં થવા દેવાની. પ્લસ to prevent systemic absorption of the medication, apply gentle pressure, clean tissue and શું કરવાનું,
આ ટીક કરો. ક્લાયન્ટ નેઝોલેક્રાઇમલ ડક્ટ 30 to 60 સેકન્ડ, જે અહીંયા આવે, અહીંયા જુઓ. આ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી શું કરવાનું, 30 to 60 સેકન્ડ આવી રીતના પ્રેસ કરી રાખ. એટલું બધું નહીં, પણ જેન્ટલી. ખબર પડી? તો એબ્ઝોર્બ જલ્દી થશે. ના છે ઓઇન્ટમેન્ટ, તો ઓઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતના મતલબ આપવાની પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે. ઓકે, આ બી યાદ રાખજો. ફર્સ્ટ શું છે, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ લાઈ ડાઉન કરાવવાનું, સેમ પોઝિશન કઈ આપવાની, ટિન્ટ હેડ બેકવર્ડ એન્ડ લુક અપ. ઓકે, હોલ્ડ ઓઇન્ટમેન્ટ નિયર ધ ટ્યુબ. ઓકે, બટ નોટ ટચિંગ and eye or eyelashes. Okay, these action to prevent spread contamination from eye one eye to another eye. એટલા માટે ટચ નહીં કરવાનું કે ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ ના થાય. ઓકે, સ્ક્વીઝ થિન રિબન ઓઇન્ટમેન્ટ along lining lower conjunctival sac and inner to outer cancers. ખબર પડી? લાઈન દોરીએ ને પેન્સિલથી, એવી રીતના કેવી રીતના કંજક્ટાઇવલ સેકમાં આમ મારવાનું, આમ inner to outer canthus એમ. ઓકે, then instruct the client close eye gently, rolling eyeballs in all direction. Okay, instruct the client vision may be blurred by ointment. If possible, apply ointment just before bedtime. Okay, now અહીંયાથી મેડિકેશન સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે માઇડ્રેટિક મેડિકેશન, સાયક્લોપ્લેજિક મેડિકેશન એન્ડ એન્ટીકોલિનર્જિક. બધી એકમાં જ આપી છે. ઓકે, બોક્સ નંબર 58.1 છે. જુઓ, સેમ એક્શન સેમ છે. એટ્રોપિન એક યાદ રાખજો. ઓકે, સ્લોપોલામાઇન એક યાદ રાખજો, એ પૂછાય છે. દેન હોમાટ્રોપાઇન એક યાદ રાખજો. ફિનાઇલેફ્રિન યાદ રાખજો. ઓકે, આ 4. ઓકે, ઓકે, આપણે જોઈએ ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે. Mydriatic and cycloplegic dilate the pupils and mydriasis relax to ciliary muscles. Okay, anticholinergic block response to sphincter muscles and ciliary body to produce mydriasis and cycloplegia. Okay, plus this medication used to preoperatively for eye examination. Okay, મોસ્ટલી આ એક્ઝામિનેશન માટે યુઝ થાય છે. મેં કહ્યું એમ, શાના માટે, પીપીલ ડાયલેટ કરવા માટે. ઓકે, માઇડ્રેટિક્સ આર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ વિથ ધ ગ્લુકોમા, એ વસ્તુ બી યાદ રાખજો. ઓકે, કાર્ડિયાક ડિસરેથમિયા, સેરિબ્રલ આથ્રોસ્ક્લેરોસિસ then should be used with the caution into the older client with prosthetic hypertrophy and DM and Parkinson disorder in short. Okay, સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ કઈ છે, ટેગીકાર્ડિયા, ફોટોફોબિયા, કંજક્ટાઇવાઇટિસ, ડર્મેટાઇટિસ, એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, એટ્રોપાઇન ટોક્ઝિસિટી. જો એટ્રોપિન આઈ ડ્રોપ્સ હશે તો ટોક્ઝિસિટી થવાના ચાન્સીસ હશે. ઓકે, કઈ કઈ છે મેં કહ્યું એમ, મોસ્ટલી ડ્રાય વાળું જ હશે. ફર્સ્ટ છે ડ્રાય માઉથ, બ્લડ વિઝન, ફોટોફોબિયા, ટેકીકાર્ડિયા, ફીવર, યુરિનરી રિટેન્શન. ઓકે, ડ્રાય થઈ જશે એટલે યુરિનરી રિટેન્શન થશે, કોન્સ્ટિપેશન બી થશે, હેડેક થશે, બ્લો પેઇન થશે, વર્ઝનિંગ, ગ્લુકોમા, કન્ફ્યુઝન, હેલ્યુસિનેશન, ડેલિરિયમ એન્ડ કોમા. ઓકે, સિસ્ટેમિક રિએક્શન ઓફ ધ એન્ટીકોલિનર્જી કયા કયા છે, સેમ, ડ્રાય માઉથ, ફીવર, થ્રસ્ટ, હાઇપર એક્ટિવિટી એન્ડ કન્ફ્યુઝન. ઓકે, ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન શું છે, મોનિટર ફોર ધ એલર્જીક રિસ્પોન્સ, અસેસ ફોર ધ રિસ્ક ફોર ઇન્જરી, assess constipation, urinary retention, instruct the client that blurring sensation may occur on the installation, instruct the client not to drive, મેં કહ્યું એમ આગળ. ઓકે, not to drive and perform hazardous activity for 24-hour installation of the medication unless otherwise directed by the PHCP. Okay, instruct the client wear a sunglasses until effect of the medication wear off. Instruct the client notify PSCP if blur vision, loss of sight, difficulty in breathing, sweating, fusing, okay, occur, and instruct the client report eye pain to the PHCP. Okay, બધાનું કમ્બાઇન ઇન્ટરવેન્શન આપ્યું છે. ખબર પડી? ઓકે, Mydriatic are contraindicated with the glaucoma, યાદ રાખજો. ઓકે, because of the risk of increase intraocular pressure, IOP પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરે એટલા માટે. ઓકે, નાવ છે એન્ટી ઇફેક્ટિવ આઈ મેડિકેશન. ઇન્ફેક્શન થાય તો કઈ કઈ એન્ટીબેક્ટેરિયલ મેડિકેશન છે. ઓકે, 58.2
નાટામાઇસિનિક છે ફંગલ ઇન્ફેક્શન માટે. વાયરલ માટે કઈ છે? વીરવાળી હશે. કઈ છે? ગાનકી ક્લોવીર. ઓકે, એક એ યાદ રાખજો, સલ્ફોનામાઇડ, સલ્ફાવાળી મેડિકેશન. બટ એમાં યાદ રાખવાનું કે સલ્ફાની એલર્જી હોય તો નહીં આપવાની. ઓકે, આપણે ત્યાં નહીં હોતી, બટ અહીંયા આગળ મોસ્ટલી સલ્ફરની એલર્જી હોય, સલ્ફાની. ઓકે, તો સલ્ફોનામાઇડ આપો તો ધ્યાન રાખવાનું. દેન અમાઇનો ગ્લાયકોસાઇડમાં જેન્ટામાઇસિન સલ્ફેટ એક યાદ રાખજો, માઇસિન વાળી. ઓકે, ઓકે, એન્ટીબેક્ટેરિયલમાં સેમ મોક્ઝીફ્લોક્સાસિન, સીન વાળી યાદ રાખજો. ઓકે, ઓક્સોફ્લોક્સાસિન એક યાદ રાખજો, એરિથ્રોમાઇસિન એક યાદ રાખજો. ઓકે, બસ. કોઈ બી આ ઇન્ફેક્શન હશે આ જ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરશે. ઓકે, ઓકે, એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ મેડિકેશન કિલ એન્ડ ઇન્હિબિટ ગ્રોથ ઓફ ધ બેક્ટેરિયા, ફંગાઈ એન્ડ વાયરસ. ઓકે, સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે? લોકલ ઇરિટેશન એન્ડ સુપર ઇન્ફેક્શન. ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું તમારે? assess risk for the injury, instruct the client how to apply eye medication, remind the client clean exudate from the eye before administering the medication, reinforce an importance of the completing prescribed medication regimen, plus instruct the client wash hand thoroughly and frequently, advise to client and notify PSAP improvement does not occur. Okay, ના છે એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી આઈ મેડિકેશન. ઓકે, ઇન્ફ્લામેશન રિડ્યુસ કરવા માટે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ. ઓકે, મોસ્ટલી એ જ યુઝ થાય, તમને ખબર હશે. ઇન્ફ્લામેશન રિડ્યુસ કરવા માટે સ્ટીરોઇડ્સ યુઝ થાય. ઓકે, તો ડેક્ઝોમિથાઝોન છે. ઓકે, ઝોન વાળી પ્રિડનિઝોન છે. દેન ફ્લુરોનોલોન છે, એક યાદ રાખજો. ઓકે, બાકી ઝોન વાળી મેડિકેશન છે યાદ રાખજો. ધેટ્સ ઇટ. પ્રિડનિઝોલોન એ આઈએમપી છે. ઓકે, એન્ડ ડેક્ઝામિથાઝોન. બીજી છે ઇમ્યુનોસપ્રેશન સાયક્લોસ્પોરિન, બટ યા એટલી નહીં પૂછાતી. ઓકે, આમાં દેન નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી નર્સેઝમાં યાદ રાખજો બ્રોમ ફેનેક એક યાદ રાખજો, ડાઇક્લોફેનેક મોસ્ટ કોમન છે એક યાદ રાખજો, કેટેલેક એક કોમન છે એ યાદ રાખજો. ઓકે, માસ્ટર સેલ સ્ટેબિલાઇઝેશન ના એ નહીં પૂછાતી અને પેલી બી નહીં પૂછાતી, ના યાદ રાખશો નહીં તો બધી મિક્સ થશે. ઓકે, એન્ટી મેડમ ઇન્ફ્લામેટરી મોસ્ટલી કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ યુઝ થાય છે. યસ મેડમ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ પર ફરીથી રિપીટ કરો, કઈ કીધી? કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડમાં ડેક્ઝામિથાઝોન એક યાદ રાખજો, ફ્લોસિનોલોન એક યાદ રાખજો, પ્રિડનિઝોલોન એક યાદ રાખજો. બસ, ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, સ્ટેરોઇડ મેડિકેશન પેલી જે હોય ને, જે ઓરલ મેડિકેશન એ જ હોય, બટ શું હોય? ડ્રોપ ફોર્મમાં હોય, લિક્વિડ ફોર્મમાં. ઓકે, સ્ટેરોઇડ તમને ખબર હશે. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે? એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી મેડિકેશન, કંટ્રોલ ઇન્ફ્લામેશન. ઓકે, સ્ટેરોઇડ્સની મેઇન એક્શન જ એ છે, શું કરે? એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી વર્ક કરે. ઓકે, ધેર બાય રિડ્યુસિંગ વિઝન લોસ એન્ડ સ્ક્રેરિંગ. એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી મેડિકેશન આર યુઝ ટુ uveitis plus allergic condition, inflammation of the conjunctiva, cornea and lids. ઓકે, સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ છે? કેટરેક્ટ થઈ શકે, ગ્લુકોમા, ઇન્ક્રીઝ આઈઓપી પ્રેશર થઈ શકે, ઇમ્પેર હીલિંગ થઈ શકે, પ્લસ masking sign like symptoms of the infection. Okay, intervention as a nurse. ઓકે, હું કહું ને યાદ રાખજો. સેકન્ડ પોઈન્ટ યાદ રાખજો, note that the dexamethasone should not be used with the eye abrasion and wound. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન સેમ એઝ અ એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ મેડિકેશન આપણે જે આગળ જોઈ એ. ઓકે, એવા સેમ જ છે. ટોપિકલ આઈ એનેસ્થેસિસ. ઓકે, એનેસ્થેસિયા માટે, આઈ એનેસ્થેસિયા માટે કઈ મેડિકેશન યુઝ થાય છે? ટોપિકલ એનેસ્થેટિક પ્રોડ્યુસ કોર્નિયલ એનેસ્થેસિયા. ટોપિકલ એનેસ્થેટિક આર યુઝ શાના માટે યુઝ થાય? એનેસ્થેસિયા ફોર આઈ એક્ઝામિનેશન એન્ડ સર્જરી. મોસ્ટલી શાના માટે યુઝ થાય? સર્જરી અને ફોરેન બોડી જ્યારે રિમૂવ કરીએ ત્યારે આઈમાંથી. આ બે વસ્તુ માટે યુઝ થાય. ઓકે, ડુ નોટ યુઝ સોલ્યુશન if it is this color. Okay, and store bottle tightly close. એક્ઝામ્પલ એક જ એક્ઝામ્પલ આલેલું છે, કયું છે એનેસ્થેસિયાનું? ટેટ્રાકેઇન. ઓકે, એક જ યાદ રાખજો. સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ છે? ટેમ્પોરરી સ્ટીનિંગ એન્ડ બર્નિંગ ઓફ ધ આઈ, ટેમ્પોરરી લોસ ઓફ કોર્નિયલ રિફ્લેક્સ.
ઇન્ટરવેન્શનમાં assess risk for injury. Note that the medication should not be given to client home use and not you be self administered by the client. Okay, એના માટે યુઝ નહીં થતું. Instruct the client not to rub and touch the eye while anesthesias. Okay, note the blink reflex lost temporary and corneal epithelium need to be protected. Provide eye patch and protect the eye from the injury until corneal reflex return. Okay. હવે લુબ્રિગન્ટ આને લુબ્રિગેટ રાખવા માટે અમુક છે ને લુબ્રિગન્ટ મોસ્ટલી શામાં યુઝ થાય ખબર, જે ઓલ્ડ એજ પીપલ હોય ને એમ, કેમ કે એ લોકોની છે ને જેમ એજ થાય ને એમ આઈ ડ્રાય થવા માટે. આપણે ત્યાં છે ને એટલી યુઝ નહીં થતી. અહીંયા મોસ્ટ ઓફ જે ઓલ્ડ એજ પીપલ હોય ને એ આઈ લુબ્રિગન્ટ રેગ્યુલર યુઝ કરતા હોય ડેઇલી. ઓકે, એ લ્યુબ્રિગન્ટ એમાં જ યુઝ થાય છે મોસ્ટ ઓફ. ઓકે, આપણે જોઈએ એમાં હાઇડ્રોક્સી પ્રોફાઇલ એન્ડ મિથાઇલ સેલ્યુલોઝ એક એ યાદ રાખજો, એન્ડ પેટ્રોલિયમ બેઝ ઓઇન્ટમેન્ટ, આ બે જ પૂછાય છે. ઓકે, ખબર પડી લુબ્રિગન્ટમાં. ઓકે, આપણે જોઈએ આઈ લ્યુબ્રિગન્ટ રિપ્લેસ ટુ ટીયર એન્ડ એડ મોઇસ્ચર. શું આઈને મોઇસ્ચર રાખવા માટે ઓકે યુઝ થાય છે. આઈ લ્યુબ્રિગન્ટ મોઇસ્ટ contact lens, artificial eye and protect eye during surgery, diagnostic procedure. Eye lubricant are used to keratotitis during anesthesia for a client who unconscious and had discontinued decrease and blinking. Okay. ના છે સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે? ફર્સ્ટ છે બર્નિંગ થઈ શકે છે, ડિસ્કમ્ફર્ટ એન્ડ પેઇન થઈ શકે છે, અને બીજું શું એલર્જીક રિએક્શન થઈ શકે છે. ઓકે, intervention to inform the client burning may occur installation and be alert allergic response to preservative in the lubricant. Okay, now છે ગ્લુકોમા. સ્પેશિયલ ગ્લુકોમા માટે કઈ ટ્રીટમેન્ટ છે? તો બોક્સ નંબર 58.5 એમાં માઇટોટિક્સ છે, બીટા એરિજેનિક બ્લોકર છે, ઓકે, આલ્ફા એડ્રિજેનિક એગોનિસ્ટ છે, પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન છે, કોલિનર્જિક છે. ઓકે, કોલિનર્જિક છે ને એ છે ને ઓપોઝિટ છે એન્ટીકોલિનર્જિક. એન્ટીકોલિનર્જિકની સાઈડ ઇફેક્ટ શું છે મને કહેશો? મેં આપણે એમાં કહ્યું એમ શું છે એન્ટીકોલિનર્જિકની સાઈડ ઇફેક્ટ? સલ્ફેટ ડ્રાય કરી દે. એક્ઝેક્ટલી. તો હવે થોડુંક વિચારો કોલિનર્જિકની શું હશે? મોઇસ્ટ કરે. એક્ઝેક્ટલી. છે ને મોઇસ્ટ કરે અને ફ્લુઇડ ઓવરફ્લોડ થઈ શકે છે કોલિનર્જિક મેડિકેશનમાં. આ તો આઈ ડ્રોપ્સ છે, બટ બીજી કોઈ મેડિકેશન્સ તમને કદાચ પૂછાય તો યાદ રાખજો કોલિનર. યસ, ફ્લુઇડ મતલબ ફ્લુઇડ એ થઈ શકે છે, રિટેન્શન ઇન ટુ ધ બોડી. ઓકે, એ થઈ શકે છે. કે તો મેડિકેશનમાં આપણી માઇટોટિક્સમાં છે ને ઇકોથિયોપેટ એક એ યાદ રાખજો, ધેટ્સ ઇટ. બીટા એડ્રિજેનિકમાં છે ને લોલ વાળી મેડિકેશન યાદ રાખજો, સેમ બીટા બ્લોકર્સ જેવું. ઓકે, સેમ કઈ બીટાક્ઝોલોલ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, કેટેરોલોલ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, લિવોબ્યુનોલ લોલ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ. ઓકે, લોલ વાળી મેડિકેશન યાદ રાખજો તો તમને ઇઝીલી યાદ રહે. બીટા બ્લોકર સેમ. ઓકે, આલ્ફા એડ્રિજેનિકમાં બ્રિમોનિડીન એક એ યાદ રાખજો, એક જ પૂછાય છે. દેન બીજી પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિનમાં મોસ્ટ કોમન મેડિકેશન ટ્રાવોસ્પોટ. સ્પોટ વાળી યાદ રાખવાની, પ્રોટ. ઓકે, ટ્રાવોસ્પોટ એક જ પૂછાય છે મેડિકેશન. ઓકે, ના છે કોલિનર્જિક, એમાં છે કાર્બા કોલ યાદ રાખજો એક, અને ઇકોથિયોફેલેટ આયોડેડ એક યાદ રાખજો. ઓકે, નાવ કાર્બો એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટરમાં ડોર્ઝોલામાઇડ એક યાદ રાખજો, એક જ પૂછાય છે. રોકાઇનેઝ ઇન્હિબિટર નથી યાદ રાખવાની જરૂર, નહીં પૂછાય. ઓકે,
ઓકે નાવ છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણે જોઈએ સમ મેડિકેશન યુઝ ટુ ટ્રીટ ગ્લુકોમા એન્ડ રિડ્યુસ intraocular pressure by the constriction at the pupil and contracting the capillary muscles, thereby increasing the blood flow and retina, decrease the retinal damage and loss vision. Okay, કઈ સારા માટે યુઝ થાય એ આપ્યું છે. સમ મેડિકેશન ઓપન એન્ટિરિયર ચેમ્બર એંગલ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ આઉટફ્લો ટુ એક્યુમસ હ્યુમર. Plus, some may be used to achieve mitosis and during eye surgery. Contraindicated in the client retinal detachment. યાદ રાખજો કે આ મેડિકેશન retinal detachment હોય તો ના અપાય. બીજા સામાં ના અપાય એરેઝન બિટવીન આઇરિસ લેન્સ એન્ડ ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ. ઓકે, એ હોય તો બી ના અપાય. પ્લસ યુઝ વિથ ધ કોઝન ઇન ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ અસ્થમા વાળા પેશન્ટને ના અપાય. હાઇપરટેન્શન, કોર્નિયલ એબ્રેશન. ઓકે, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન યાદ રાખજો તો તમને ઇઝીલી બીજું બધું યાદ રહેશે, કેમ કે મોસ્ટલી એ વસ્તુ આવી શકે છે. ઓકે, બીજું શું? હાઇપરટેન્શન, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ, કોરોનરી વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ, યુરિનરી ટ્રેક ઓબ્સ્ટ્રક્શન, જીઆઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, અલ્સર ડિઝીઝ, પાર્કિઝોનિઝમ એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા. ઓકે, નાવ છે સાઇડ ઇફેક્ટ. તો સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ યાદ રાખવાની? માયોપિયા એક મેઇન સાઇડ ઇફેક્ટ છે એની. હેડેક, આઈ પેન. ઓકે, આઈ પેન, decrease vision into the poor light, local irritation, adverse effect કઈ છે? ફ્લશિંગ, ડાયાફોરોસિસ, GI upset, diarrhea, frequent urination, increased salivation, muscles weakness, respiratory difficulty. ઓકે, ના છે ટોક્સિસિટી. તો ટોક્સિસિટી થાય તો કઈ વસ્તુ જોવા મળે? તો ફર્સ્ટ છે વર્ટિગો, સિન્કોપી. ઓકે, દેન બ્રેડિકાર્ડિયા, અધર ડિસઅરિથમિયા. ઓકે, એક કાર્ડિયાક રિલેટેડ અને બ્રેન રિલેટેડ થશે. સાઇડ ઇફેક્ટ ટોક્સિસિટી થશે ને તો એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, હાઇપોટેન્શન, ટ્રેમર્સ એન્ડ સીઝર્સ. એક જ મિનિટ. પ્રિયંકા દી, તમારે કેટલા આવી પ્રોસેસ? અંડર પ્રોસેસ છે, હજુ આવી નહીં કશું. હા, હજુ કશું આવ્યું નથી. ચેક કર્યું સ્ટેટસ. ફાઇનલ સ્ટેટસ ઈ કરાયું, ફાઇનલ રિવ્યુ. અનઓફિશિયલ માં છે. હા, અનઓફિશિયલ રિપોર્ટમાં છે. મારું આવ્યું, અડધું ઊભી રાખ્યું. આવી ગયું? હમ, આવી ગયું તારું? અડધું ઊભી રાખ્યું મેં. ફિંગરપ્રિન્ટ પછી નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન શું છે? અસેસ વાઇટલ સાઇન, assess for the risk for injury, assess for the client for degree of diminished visions, monitor side and adverse effect and toxic effect. Okay, monitor for posterior hypotension and instruct the client to change the position slowly. Okay, ઇન્ટરવેન્શન બી યાદ રાખજો. ઓકે, કેમ કે ગ્લુકોમા આઈએમપી કન્ડિશન છે. તમને મેં આગળ આપણે જ્યાં ચલાવ્યું ત્યારે જ કહું તો કે કદાચ તમને ગ્લુકોમાની તમને કેસ સ્ટડી બી આવી શકે છે. ઓકે, ખબર પડી? યસ ઓર નો? યસ મેમ. ઓકે, then assess breath sound for the wheezing and bronchi.
because some medication can bronchospasm and can bronchial secretion, maintain oral hygiene because of the increased salivation, have a atropine sulfate available as an antidote for the anticholinergic effect. ઓકે, ખબર પડી? આ કોલિનર્જિક એજન્ટ માટે ઓપોઝિટ યુઝ કરવાનું, કઈ મેડિકેશન યુઝ કરવાની? એટ્રોપિન સલ્ફેટ. એનાથી શું થશે? ડ્રાય થઈ જશે. ખબર પડી? ઓપોઝિટ. યસ, ગુડ. Instruct the client family regarding the correct administration of the eye medication. Instruct the client not to stop medication suddenly. Okay. Instruct the client avoid activities such as a driving and vision is impaired. Okay. મેડમ Yes. એટ્રોપિન સલ્ફેટ એ ડ્રાય કરે ને આઈસ ને હા, મેં કહ્યું તો ખરી એની સાઇડ ઇફેક્ટ. હા હા ખબર પડી. અને આ કોલેજનિક એજન્ટ એ બી ડ્રાય કરે ને? ના, એ ડ્રાય ના કરે, એ મોઇસ્ટ કરે. એ એક્સેસિવ એન્ટી કોલેજનિક મોઇસ્ટ ના કરે? કન્ફ્યુઝ કેમ થાવ સિલ્વી? પ્રિયંકા સમજાવો. મેં કેમ હમણાં જ હું confuse બોલી થાવ? થોડું ઊંધું ઓકે, લખાઈ પ્રિયંકા ગયું. સમજાવો. ઉભા રહો એક જ મિનિટ. પ્રિયંકા સમજાવશે. પ્રિયંકાને ખબર પડી, રાઈટ? એટ્રોપિન સલ્ફેટ છે ને એ ડ્રાય કરે, કેમ કે આ કોલેજેનિક એજન્ટ છે ને એ શું કહેવાય, મોઇસ્ટ કરે, વધારે એક્સેસિવ કરે, એટલા માટે. હા, મારા લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ. હું બી સમજી ગઈ. ડ્રાય અને મોઇસ્ટ લખ્યું પણ ઊંધામ લખાઈ ગયું એમ. હા, એન્ટી એ છે ને એ ઉલટું છે. એટલે યુરિનરી રિટેન્શન એટ્રોપિક સલ્ફેટ ની અંદર થશે. હા, એટલે અને આ કોલિનર્જિક છે એટ્રોપિન સલ્ફેટ. ટોક્સિસિટી થઈ જાય એની વાત કરી. કદાચ કોલિનર્જિકની ટોક્સિસિટી થઈ જાય તો શું યુઝ કરવાનું? એન્ટીકોલિનર્જિક. એટ્રોપિન. યસ, એ એન્ટીકોલિનર્જિક છે એટલા માટે. ખબર પડી? ગુડ. Insert the client with the glaucoma to read label over the counter medication to avoid atropine like medication because of the atropine will increase intraocular pressure. ખબર પડી? ઓકે. ના છે બીટા એડિજનિક બ્લોકર આઈ મેડિકેશન, જે આપણે જોઈ એ જ. ઓકે, એની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, તો એમાં શું છે કે ધીસ મેડિકેશન રિડ્યુસ intraocular pressure by decreasing systemic impulses and decreasing aqueous humor production without affecting accommodation of the pupil size. Okay, this medication used to treat glaucoma. Okay, same. ઓકે, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન શું છે આને બી યાદ રાખજો. ઓકે, સેમ બીટા બ્લોકર જેવું સેમ હશે. બીટા બ્લોકરમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન હતી ને, સેમ આમાં એ જ હશે. ઓકે, કઈ છે અસ્થમા વાળું હોય ને પેશન્ટ તો ક્યારેય બીટા બ્લોકર ના અપાય. પેલી હાઇપરટેન્સિવ વાળી મેડિકેશન બી ના અપાય. ઓકે, યાદ રાખજો. દેન COPD હોય તો બી ના અપાય. Because systemic absorption caused by increased airway resistance. Okay, used to medication with the caution the client receiving oral beta blockers. Okay, same લખ્યું છે ને, એ લોકોએ જાતે જ લખ્યું છે. જુઓ, ઓરલ બીટા બ્લોકર, રાઈટ? એ બી કોઝન છે એટલા માટે. ઓકે, સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે? ઓક્યુલર ઇરિટેશન, વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સ, બ્રેડિકાર્ડિયા, હાઇપોટેન્શન, બ્રોન્કોસ્પાઝમ થાય છે એની એડવર્સ સાઇડ ઇફેક્ટમાં. એટલા માટે અસ્થમા અને COP વાળા પેશન્ટને નહીં આપવાનું. ખબર પડી? એ લોકોએ કોરિલેટ ઓલરેડી આમાં કર્યું. કેમ કે કેવું થશે, અસ્થમા વાળું પેશન્ટ હશે, તમે સમજો, અસ્થમા અને COPD વાળા પેશન્ટને ઓલરેડી બ્રોન્કોસ્પાઝમ હશે, ઓલરેડી બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી હશે, રાઈટ? એટલા માટે નહીં આપવાની બીટા બ્લોકર કે એની ઓલરેડી સાઇડ ઇફેક્ટ છે બ્રોન્કોસ્પાઝમ. ખબર પડી? ટીક કરવું હોય તો કરી દો તો તમને યાદ રહે. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં શું છે? સેમ લાઈક મોનિટર વાઇટલ સાઇન, સ્પેશિયલી બ્લડ પ્રેશર, કેમ કે બીટા બ્લોકર છે, બ્લડ પ્રેશર અને પલ્સ બંનેને અફેક્ટ કરશે. ઓકે, કેમ કે બીટા બ્લોકરની મેઇન બીજી સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે ખબર? હાઇપોટેન્શન અને બ્રેડિકાર્ડિયા. 3 વસ્તુ યાદ રાખવાનું બીટા બ્લોકરમાં: બ્રોન્કોસ્પાઝમ, બ્રેડિકાર્ડિયા અને હાઇપોટેન્શન. ઓકે, before administration medication, usually if pulse is 60 beats per minute, less than if the systolic pressure less than 90, and medication with whole and PSCP contacted. ઓકે, લખ્યું છે જુઓ, પલ્સ હાર્ટ રેટ 60 થી નીચે હોય અને સિસ્ટોલિક પ્રેશર 90 થી લેસ દેન હોય,
તો વેટ હોલ્ડ રાખવાની અને PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ઓકે, the nurse should be obtain pulse parameters from the PHCP and client receiving ophthalmic beta blocker, monitor SOB, assess risk for the injury, monitor intake output, instruct the client to notify PHCP and shortness of breath occur. Okay, plus instruct the client not to discontinue medication abruptly. Suddenly stop नहीं करवानी. Abruptly that means suddenly. Okay, instruct the client change the position slowly કેમ કે hypotension થશે, orthostatic hypotension થવાના chances એટલા માટે. Okay, potential orthostatic hypotension occur, that's why. Instruct the client avoid hazardous activity and instruct the client avoid over the counter medication with whole and PSCP approval. Okay, instruct the client DM using beta adrenergic blocker, monitor for blood glucose level frequently. આ બી ચેક કરવાનું. ઓકે, ટીક કરો તો કર દો. ઓકે, કાર્બો એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટર્સ આપણે જે આગળ જોઈતી એ. ઓકે, માં શું છે? કાર્બો એનહાઇડ્રેસ ઇન્હિબિટર્સ. એનહાઇડ્રેસ ઇન્ટરફિયર વિથ, સામે ઇન્ટરફિયર કરશે પ્રોડક્શન ઓફ ધ કાર્બોનિક એસિડ એન્ડ that lead to decrease aqueous humor and formation of the decreased IOP pressure. Okay, sorry. And this medication used to treat long-term treatment of the glaucoma. Long-term treatment માટે યુઝ થાય છે, એ બી ટીક કરી દેજો. ઓકે, મિકેનિઝમ નહીં પૂછાય કે મેડિકેશન કેવી રીતના વર્ક કરે, પણ સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ, ટોક્સિસિટી એ બધું પૂછાઈ શકે. ઓકે, the intervention. ઓકે, this medication contraindicated. શામાં contraindicated છે? સલ્ફાની એલર્જી હોય તો આ મેડિકેશન ના અપાય. ઓકે, use with the caution for the client with severe renal and liver disease. Okay, side and adverse effect કઈ છે? appetite loss, GI upset, paresthesis and finger, toe and face, polyuria, hypokalemia, renal calculi, photosensitivity, lethargy, drowsiness and depression. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં શું યાદ રાખવાનું? મોનિટર વાઇટલ સાઇન, અસેસ વિઝ્યુઅલ એક્યુઇટી, અસેસ ફોર રિસ્ક ઓફ ધ ઇન્જરી, મોનિટર ઇન્ટેક આઉટપુટ, મોનિટર વેઇટ, મેન્ટેન ઓરલ હાઇજીન, monitor for side and adverse effect like lethargy, anorexia, drowsiness, polyuria, nausea and vomiting, monitor electrolyte level for the hypokalemia, increase fluid intake unless contraindicated, advise the client to avoid prolonged exposure of the sunlight, encourage use of artificial tear. Okay, કેમ કે dry થઈ જશે. Instruct the client not to discontinue medication abruptly, like suddenly stop નહીં કરવાની. Okay, because of the glaucoma. Okay, glaucoma emergency આવી શકે છે એના માટે. IOP pressure increase થઈ જશે otherwise. Okay, instruct the client avoid hazardous activity, file visual impaired, teach to client not wear a contact lens during and within 15 minutes to installing this medication. Okay, buddy, yes or no? Yes, ma'am. Okay, બીજું છે ઓક્યુસર્ટ સિસ્ટમ. કે આ એટલે નથી પૂછાતી, તો બે આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, માં શું છે? થીન આઈ વેફર ડિસ્ક impregnated with time release dose pilocarpine, એક જ મેડિકેશન છે. ઓકે, ઓક્યુરેસ સિસ્ટમ was devised to overcome need to be a frequent installation of the pilocarpine. Okay, carpine, sorry, install place upper and lower ક્લુડે સેક, જે સેક આવે એમાં ઇન્સ્ટોલ કરવાનું. ઓકે, pilocarpine release over a 1 week, disc replace every 7 days and drawback the use of the include sudden leakage of the pilocarpine and migration of the system over the cornea and unnoticed loss of system. Okay,
જસ્ટ લીવ ઇટ, એટલું નથી પૂછાતું. યુ શુડ નોટ ફોકસ ઓન ધેમ. ઓકે. અસેસ ક્લાયન્ટ એબિલિટી, ઇન્સર્ટ ધ medication disc, store the medication into the refrigerator, instruct the client to discard and damage contaminated disc, inform the client temporary staging and expected but the notify to the PSCP, blur vision and borrow pain occur, instruct the client check the presence of the disc and upper and lower cul-de-sac and they live at bedtime on a racing and because of the vision may changing into the first few hours after eye system is inserted, instruct the client replace disc at bedtime. Okay. Now osmotic medication. Okay. ઓસ્મોટિક મેડિકેશન મોસ્ટ IMP એક જ છે. કઈ છે? મેનિટોલ. યાદ રાખજો. ઓકે, એક જ છે. ઓસ્મોટિક મેડિકેશન શું કરે? એક જ એની ઇફેક્ટ છે. કઈ? લોઅર ઇન્ટ્રાક્યુલર પ્રેશર, આઈઓપી ડિક્રીઝ કરવા માટે મેનિટોલ જ યુઝ થાય છે. ઓકે. they are used શાના માટે? ઇમરજન્સી ગ્લુકોમાની મતલબ ઇમરજન્સી આવે ગ્લુકોમાની ડિઝીઝ કન્ડિશનની ત્યારે યુઝ થાય છે, કેમ કે ગ્લુકોમાની ઇમરજન્સીમાં શું થશે? આઈઓપી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે. બીજા શાના માટે યુઝ થાય? યુઝ પ્રી ઓપરેટિવલી એન્ડ પોસ્ટ ઓપરેટિવલી ટુ ડિક્રીઝ વેટ્રસ હ્યુમર વોલ્યુમ. ઓકે. ઓકે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે? હેડેક, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, dehydration, disorientation, electrolyte imbalance. Okay. Intervention: assess vital sign, visual acuity, assess risk injury, monitor intake output, monitor weight, monitor electrolyte imbalance, increase fluid intake unless contraindicated, plus monitor for the changing in the level of the orientation. Okay. Okay. Medication to treat muscular degeneration. Okay. મેક્યુલર ડિજનરેશન. ઓકે. એમાં કઈ છે? મેપ વાળી મેડિકેશન છે. જુઓ, પીપ્રાપ, દેન રેનીબીઝુમેબ. ઓકે. ઝુમેબ વાળી જ યુઝ થાય છે મોસ્ટલી મેડિકેશન આમાં. ઓકે. મેપ વાળી યાદ રાખજો. બેવેસીઝુમેબ, દેન એફ્લી, બેર કેપ્ટ એન્ડ વેર્ટીપોર્ફિન. ઓકે. બટ મેપ વાળી યાદ રાખજો, પેલી બે. ઓકે. બીજી નહીં પૂછાય. સેમ આમાં શું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે એજ રિલેટેડ જે મેક્યુલર ડિજનરેશન હોય કેન બી ડ્રાય, એટ્રોપિક એન્ડ ઓર વેટ નિયોવાસ્ક્યુલર. ઓકે. બે ટાઈપ્સ આલેલા છે. ડ્રાય ARMB મોર કોમન છે. મેક્યુલર ફોટોરિસેપ્ટર અંડરગો ગ્રેજ્યુઅલ બ્રેકડાઉન એન્ડ લીડિંગ ટુ ગ્રેજ્યુઅલ બ્લડ વિઝન એન્ડ સેન્ટ્રલ વિઝન. શું થશે? ડ્રાય ARMBમાં ડ્રાય અને બ્લડ વિઝન થઈ જશે. ઓકે. એટલું યાદ રાખવાનું. વેટ ARMBમાં શું થશે? પ્રોગ્રેસિવ ફાસ્ટર, એનું પ્રોગ્રેસ ફાસ્ટર હશે. મેક્યુલર ડિજનરેશન ઇઝ કોઝડ બાય ગ્રોથ and new substantial blood vessels and lead to fluid leak and lead to macular cause permanent injury. Okay. permanent injury થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. Characterized by presence of the દર્શ્યોન લાઈક યલો ડિસ્પોઝિશન અંડર અ રટાઈને. ઓકે. યલો થઈ જશે ડિસ્કલરેશન. ઓકે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે? ફર્સ્ટ એન્ડોપ્થાલ્મિટિસ. ઓકે. લાઈક આઈ ઇન્ફ્લામેશન caused by viral, bacterial and fungal infection, blur vision, cataract, corneal edema. Okay. Eye discomfort and discharge, conjunctival hemorrhage, increase intraocular pressure and reduce visual acuity. Okay. Teach the client about administration of the medication intervention. Okay. And teach the client side and adverse effect and when the notify PHCP. Okay. ના આટલું હતું આઈ મેડિકેશનનું. હવે કઈ? ઇયર મેડિકેશન. ઓકે. એમાં બી સેમ જે આપણે આઈ ડ્રોપ્સ કેવી રીતના કરવા એ શીખવાડ્યું, આમાં ગાઈડલાઇન્સ કઈ હશે? ઇયર ડ્રોપ્સની. ઓકે. આપણે જોઈએ ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ધ ઇયર ડ્રોપ્સ, કેવી રીતના ઇયર ડ્રોપ્સ કરવા એ. ઓકે. ફર્સ્ટ છે ટીક કરો, મોસ્ટ આઈમ્પી. ઇન ધ એડલ્ટ શું કરવાનું? પુલ પીના અપ એન્ડ બેક. લેસ દેન 3 હોય તો શું કરવાનું?
લખ્યું છે જો ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રનમાં 4th પોઈન્ટ યાદ રાખજો. ઓકે, હાઇલાઇટ કરી દો એને તો યાદ રહે. શું કરવાનું? પીના ડાઉન એન્ડ બેક, ઇન્ફન્ટ, ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગર દેન 3 year. ઓકે, ખબર પડી? ઓકે, then tint the બીજું શું કરવાનું? tint the client head into the opposite direction. Obviously opposite direction માં જ આપવાનું. ઓકે, affected ear and apply drop into the ear within the head tint and gently move head back for 5 times. Okay, ઓકે, ઇરિગેશન ઓફ ધ ઇયર, ઇયર ઇરિગેશનનું આપ્યું છે ફર્સ્ટ. ઓકે, આપણે જોઈએ, તમને ફિગર બી આપી છે 58.2 જુઓ. Okay, irrigation of the ear need to be prescribed by PSCP. Okay, PSCP prescribe करे. Ensure direct visualization of the tympanic membrane. Warm the irrigating solution. Okay, because of the solution temperature that not be close to body temperature will cause ear injury, nausea, vertigo and nystagmus. એટલા માટે થોડુંક વોર્મ કરવાનું સોલ્યુશન જે બી ઇન્સ્ટોલ કરવાનું હોય. ઓકે, યાદ રાખજો. Irrigation must be done by gently to avoid damage eardrum. Okay, when the irrigating to prevent injury, do not direct irrigate solution directly towards the eardrum but rather than towards the wall, ear canal. Okay, જો આ ફિગર આપી છે ડાયરેક્ટ ઇયરડ્રમમાં નહીં ઇન્સ્ટોલ કરવાનું, કઈ આગળ કરવાનું? વોલમાં. થોડું ત્રાસી સિરિંજ રાખવાની એમ. ઓકે, લાઈક એંગલ 50-45 એંગલ. ઓકે, in addition, remove the serum and the solution directed above or below impaction towards the wall and canal. All allow back pressure to push impacted and out. Okay, આપણે નહીં કરવાનું. આ કોણ કરે? This is must done by PSCP. આપણાથી ના થાય. ઓકે, ડ્યુરિંગ ને ખાલી સ્ટેપ્સ અને ટિપ્સ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, during irrigation, the client should be positioned. કેવી પોઝિશન આપવાની? with the ear to be irrigated face up. Okay, fall precautions should be installed because client may dizziness થઈ શકે છે and amnesis, vomiting બી થઈ શકે છે. So amnesis basin should be available because of vomiting can occur. Okay, now છે systemic medication that affect hearing. હિયરિંગમાં અફેક્ટ કરે એવી સિસ્ટેમિક મેડિકેશન્સ. ઓકે, તો બોક્સ નંબર 58.6. ઓકે, મેડિકેશન કઈ કઈ છે જે અફેક્ટ કરી શકે છે હિયરિંગને? ઓકે, ફર્સ્ટ છે એન્ટીબાયોટિકમાં એમિકાસિન છે, એરિથ્રોમાઇસિન છે, જેન્ટામાઇસિન છે, નિયોમાઇસિન છે, વેન્કોમાઇસિન છે, ટેટ્રાસાઇક્લિન છે. ઓકે, આટલી મેડિકેશન છે જે હિયરિંગને અફેક્ટ કરી, લાઈક એઝ અ સાઇડ ઇફેક્ટ એમ, એવું યાદ રાખો તો યાદ રહેશે. ઓકે, ડાયુરેટિક ફ્રુસેમાઇડ એ બી કરી શકે, એની જોડે લખી દો. એની મેઇન સાઇડ ઇફેક્ટ કઈ છે ફ્રુસેમાઇડની? ટીનિટસ. ટીનિટસ દેટ મીન્સ શું ખબર? રિંગિંગ ઇન ધ ઇયર. ઓકે, યસ, યાદ રાખજો. ઓકે, અધર મેડિકેશન્સમાં છે એમિટ્રિપ્ટાલિન, એસ્પિરિન, બિયોમાઇસિન, ઓકે, ક્લોરોક્વિનિન, then સિસ્પ્લેટિન, આઇબોપ્રોફેન, નેપ્રોક્ઝેન, ઓકે, ક્વિનિડિન, સાઇડેનિફિલ. ઓકે, બધી મેડિકેશન્સ ઇફેક્ટ કરી શકે છે ઇયરને. ઓકે, to perforation of the eardrum is suspected, do not perforate ear irrigation. Okay, now છે સેમ એન્ટી ઇયર મેડિકેશન. ઇન્ફેક્શન હોય ઇયરમાં તો કઈ કઈ મેડિકેશન યુઝ થાય છે? ઓકે, ઓકે, તમને બોક્સ નંબર આપ્યું છે 58.7. ઓકે, એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ એમાં એમોક્ઝિસિલિન યાદ રાખજો, મોસ્ટલી એ જ યુઝ થાય છે. ઓકે, એન્ટીબાયોટિક્સમાં એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવમાં એમ. બીજી છે સિપ્રોફ્લોક્સાસિન એન્ડ ક્લેરિથ્રોમાઇસિન, એક એ યુઝ થાય છે. દેન એરિથ્રોમાઇસિન એક એ બી યુઝ થાય છે, જેન્ટામાઇસિન સલ્ફેટ ઓટિક સોલ્યુશન એન્ડ ઓફ્લોક્સાસિન એક પેનિસિલિન એક એ યુઝ થાય છે. ઓકે, મોસ્ટલી જે બ્રોડ એન્ટીબાયોટિક્સ હશે એ જ યુઝ થશે. ઓકે, એન્ટી ઇફેક્ટિવ મેડિકેશન શું કરશે? કિલ એન્ડ ઇન્હિબિટ ગ્રોથ ઓફ ધ બેક્ટેરિયા, યુઝ ફોર ધ ઓટાઇટિસ મીડિયા. શાના માટે યુઝ થાય? મોસ્ટલી ઓટાઇટિસ મીડિયા અને ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના માટે. ઓકે, ધીસ મેડિકેશન કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ for prior to hypersensitivity exists, side and adverse effect, overgrowth of non-suspicious organisms. Okay,
Intervention કરે છે monitor vital sign, assess allergy, assess for the pain, monitor for the secondary infection, instruct the client report dizziness, fatigue, fever, sore throat, which may indicate superimposed infection. Instruct the client to complete entire course of the medication and instruct the client keep ear canal dry. Okay. Antihistamine and decongestants. Okay, antihistamine medications 58.8 આપણે જોઈએ. Antihistamine most common diphenhydramine and phenylphrine. Okay, એ બે most common છે. And cetirizine. Okay, બીજી નથી પૂછાતી. Okay, antihistamine medication to stimulate. So stimulate કરે receptor of the respiratory mucosa. These medication reduce respiratory tissue hyperpnea and edema to open obstruct ઇસ્થેમિનસ ટ્યુબ. જે ટ્યુબ આવે જે કનેક્ટેડ હોય નોઝ રેસ્પિરેટરી અને ઇયરમાં, એ ટ્યુબને મતલબ ઇન્ફ્લામેશન રિડ્યુસ કરશે. ઓકે, અને ઓપન કરશે. મે બી યુઝ ટુ અક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયા. અક્યુટ ઓટાઇટિસ મીડિયા હોય ત્યારે યુઝ થાય. એન્ટીહિસ્ટામાઇન decongestion do not have same mechanism action but produce similar result. Antihistamine suppress histamine response which suppress vasodilation, typically indicated for the nasal congestion due to the allergic response, whereas the decongestion generalized nasal congestion and regardless of the cause. Okay. Side and adverse effect is drowsiness, blurred vision, dry mouth, dry mucous membrane. Okay, intervention inform the client drowsiness, blurred vision, dry mouth may occur. Instruct the client increase fluid intake unless contraindicated to suck up the hard candy and elevated dry mouth. Instruct the client avoid hazardous activity and drowsiness occur. Instruct the client hypertension, consult PHCP prior this medication. Okay. Now just સેરુમિનોલાઇટિક મેડિકેશન. ઓકે, એક જ છે. કઈ છે? કાર્બામાઇન પેરોક્સાઇડ. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું આલ્યું છે? ઇમલ્સિફાઈડ એન્ડ લૂઝન ધ સેરુમેન. જે સેરુમેન છે એને લૂઝ કરશે. ઓકે, એન્ડ યુઝ ટુ લૂઝન રિમૂવલ ઓફ ધ ઇમ્પેક્ટેડ વેક્સ. જે વેક્સ હશે એને રિમૂવ કરવા માટે આ મેડિકેશન યુઝ થાય છે. ઓકે, લાઈક ઇયર ડ્રોપ્સ જ છે. ઓકે, સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ કઈ છે? ઇરિટેશન થશે, રેડનેસ, સ્વેલિંગ ઇયર કેનલમાં થઈ શકે છે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ નોટ ટુ યુઝ ઇયર ડ્રોપ્સ મોર ઓફન દેન પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઓકે, મોઇસ્ટ cotton plug with medication. Insert the cotton plug after installation and ear drops. ઓકે, શું થશે? ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી જે કોટન પ્લગ છે એ નાખી દેવાના, એમ તો મેડિકેશન પાછી ના આવે. ઓકે, keep container tightly close away from the moisture. Avoid touching the ear with the dropper and 30 minutes after installation gently irrigate the ear as a prescribed with the warm water and using a soft rubber bulb syringe. ઓકે, ઇરિગેશન પહેલા 30 મિનિટ બિફોર આ મેડિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાની હોય. ઓકે, પ્લસ ઇરિગેશન મે બી ડન વિથ ધ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ સોલ્યુશન એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ ફ્લશ સેલુમેન ડિસ્પોઝિટ આઉટ ઓફ ધ ઇયર કેનાલ. ઓકે, સોલ્યુશનમાં બી યુઝ થઈ શકે છે. બીજું શું છે? ફોર ધ ક્રોનિક સેરુમેન ઇન્ફેક્શન 1 to 2 drops mineral oil pill soften wax. ઓકે, ક્રોનિક સેરુમેન ઇન્ફેક્શન માટે કયું યુઝ થાય છે? બીજા ઇયર ડ્રોપ છે આ. ઓકે, નોટ કાર્બામાઇન પેરોક્સાઇડ નથી, આ બીજા છે. મિનરલ ઓઇલ કરીને આવે. મોસ્ટલી ડોક્ટર આ જ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. ઓકે, વેક્સ માટે, ઇયર વેક્સ માટે. એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ નોટિફાય PHCP ઇફ રેડનેસ, પેઇન, સ્વેલિંગ પરસિસ્ટન્ટ. ઓકે, મેડિકેશનમાં કોઈ ડાઉટ? આટલે સુધી ખબર પડી? જે મેં કહ્યું ને એ યાદ રાખજો. મોસ્ટલી સ્ટેપ્સ યાદ રાખજો ઇયર અને આઈ ડ્રોપ્સના. ઓકે, એ વધારે પૂછાય છે આમાંથી. ઓકે. ઓકે, ક્વેશ્ચન કરતા રહેજો, વાંચતા રહેજો. ઓકે, ઓકે. ચલો બાય. બાય મેમ. થેન્ક યુ મેમ.